رنمته على الصفا فطاب عيشي وصفا، وكنت أهوى قربه ووصله فاسعفا، وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا، فكل من عنافني في حبه من صفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. لله خل صادقون عهدته على الوفاء، وصافه الواصف لي وهو على ما وصفا، أسقامني هجرانه فكان بالوصل الشفاء، إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا، به اقتنيت فهو لي غنى فحسبي وكفى. يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا، أظهرت من وجد الذي في مهجتي قد اختفى. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سلفا، كنت به في غبطة ببردها ملتحفا، يدور فيما بيننا كاس من الود صفا، طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم في سبحانك اللهم وتحياتك مع السلام. الله على طه اليماني، صلاة الله على طه اليماني، شفيع الخلق في يوم القيامة.
علامات وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللسان. صلى الله مولانا وسلم وأطعناك سلام الله المختار شافعنا ومنزلنا وإياكم سلام الله يا سلام يا رحمن يا شكور. التحيات المباركات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفوة الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم رضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم بحق لا إله إلا الله كنا من أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة. فنسألك اللهم أن تقضي لنا الحاجات وتعجلنا بالمطالب وتبلغنا بجميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغافر الذنوب وخطيئات إنك على كل شيء قدير. أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه برحمته. أن الله يدخل في قبره في قبره روح الروحان والفسح والرضوان والبشار والأمان في رفيع الجنان مع سيدي ولد عدنان. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا وينور قلوبنا ويرحمنا ويتوب علينا ويتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولكم وعافية. أن الله يعافينا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن ويشفينا من جميع الأمراض والأسقام والعافات والآحاد والبليات. وأن الله يرزقنا التقوى وأعمال الاستقامة. وأن الله يرزقنا الفتوح والرسوخ والصلاة الجسد والروح والتوبة النصوح. وأن الله يبارك لنا في أولادنا وما معنا وما معنا ويرزقنا التيسير والصلاة والفلاح والنجاة وبلوغ المنى. وأن الله يبلغ مقاصدنا. والله عليم بالخير وأن تجعلنا من الخير وأن تعاملنا معاملتك على الخير وأن تحفظنا في أدياننا أنفسنا وأهلنا وأولادنا وما معنا معنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
وحاشاكم وحاشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم رحمن يشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم صلى الله مولانا وسلم ما أعطيناكم سلام الله يا سادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبزيارة أوليائه وصلحائه تنزيل الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أصحاب علم الظاهرات والباطنات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami mewakili dari pengurusan pertama mengucapkan rasa terima kasih dan kedua minta maaf di dalam penyambutan. Kemudian nanti ada makulat yang ala kadarnya. Kemudian juga kalau lihat kondisi sekarang ini yang masih tidak menyenangkan, agar bisa dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dilahirkan di kota Palembang sekitar tahun 1230 Hijriah. Ayah beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syahab dan ibu beliau Syarifah Zainah binti Ibrahim bin Aqil bin Zain bin Yahya. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh dididik oleh ayah beliau di lingkungan keluarga religius. Nenek beliau yang merupakan ibu dari Al-Habib Ahmad bin Ahmad Al-Habib Syekh bin Ahmad merupakan putri dari Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama. Setelah beliau beranjak dewasa, maka beliau berangkat ke kota Tarin untuk menuntut ilmu dan berziarah. Di sana beliau banyak bertemu dengan para ulama yang hidup pada masa tersebut, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dan yang lainnya. Kemudian beliau pulang ke Palembang dengan membawa kitab nasab yang disusun oleh kakek beliau Al-Habib Ali An-Nasabah. Beliau berusaha meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh kakek beliau tersebut dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian nasab Alawiyin. Beliau menikah di Palembang. Dari pernikahan beliau dikaruniai putra-putri, diantaranya Omar, Syekh Alwi, Muhammad, Segaf, Abdurrahman, Syihabuddin, Alawiyah, Ni'mah, dan lainnya. Al-Habib Ahmad bin Syekh dikenal sebagai seorang alim, abid, wali min awliyaillah. Beliau juga memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi bagi masyarakat di sekitar beliau. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau senantiasa bersedekah dan membagi-bagikan harta beliau pada orang-orang di sekitar beliau. Beliau juga banyak mewakafkan harta dan tanah beliau di jalan Allah. Salah satunya dalam bentuk pembangunan masjid dan musalla. Di antaranya Masjid Darul Muttaqin, Musalla Al-Musawah, Musalla Al-Fakhr, Musalla Al-Muslimun. Beliau juga merupakan penyandang dana dan perluasan bangunan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, yang mana bangunan yang beliau sumbangkan lebih luas dari bangunan asli Masjid Agung itu sendiri. Hal tersebut sampai sekarang masih tertulis dan tersimpan di dalam manuskrip sejarah perjalanan Masjid Agung Palembang. Beliau juga bersama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Munawwar membangun masjid di kota Mentok, Pulau Bangka. Beliau memiliki pandangan dan pemikiran jauh ke depan.
Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab memikirkan anak cucunya dan masyarakat di sekitarnya yang akan hidup sesudah beliau. Salah satu yang beliau lakukan adalah dengan membangun komplek pekuburan yang terletak di daerah Tanah Tinggi yang beliau peruntukkan bagi beliau dan keturunan beliau, juga orang-orang yang mencintai beliau yang kita sekarang sedang ada di dalamnya. Untuk membangun komplek pekuburan tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab mendatangkan seorang tenaga ahli dari Hadramut untuk mendesain komplek pekuburan menyerupai pekuburan Zambar di kota Tarib. Diakui oleh para habaib yang pernah berkunjung di kota Palembang bahwasanya pekuburan Gubah Duku ini merupakan pekuburan yang sangat mirip desain dan tata tertibnya seperti pekuburan Zambar. Untuk memudahkan transportasi material pembangunan komplek pekuburan tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab membuat kanal atau sungai kecil sehingga material dapat diangkut melalui jalur laut atau jalur sungai. Kanal atau sungai tersebut setelah rampung pembangunannya digunakan sebagai salah satu alternatif membawa jenazah sampai ke komplek pekuburan Gubah. Para pekerja yang sebagian besar merupakan warga keturunan Tionghoa diberi upah bidang-bidang tanah di daerah Talang Enten, dan keturunan mereka sampai sekarang dikenal dengan sebutan Cina Talang. Al-Habib Ahmad bin Syekh sangat mencintai Hadramut. Beliau juga sangat mencintai ilmu dan ulama. Hal ini terbukti dari apa yang beliau lakukan dengan menikahkan putri-putri beliau dengan para ulama, khususnya yang datang dari Hadramut. Di antaranya Al-Habib Alwi bin Ali bin Syahab, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, ayahnya Habib Alwi Galbutarim, Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab, Al-Habib Ahmad bin Hamid Ba'alawi, Al-Habib Syekh bin Ali bin Syahab, dan yang lainnya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Sya'ban 1300 Hijriah. Dan di antara karamah beliau bersumber dari Al-Habib Abdullah bin Usman Al-Madihij. Di hari wafatnya beliau, dengan izin Allah, muncul sekelompok buaya yang membuat barisan seolah membentuk jalan bagi mereka yang ingin menyeberangi Sungai Musi dari hulu ke hilir. Akan tetapi, walaupun beliau wafat sudah meninggal, dan beliau sudah meninggal 132 tahun yang lalu, beliau tetap meninggalkan banyak hal yang sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh banyak orang. Mudah-mudahan sedikit dari managib beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh ini bisa memberikan dorongan bagi kita semua, terlebih anak cucu beliau, untuk senantiasa mencontoh, meneruskan dan memelihara apa-apa yang telah beliau tinggalkan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin bijahi tahal amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ala qiraati manaqibih. Adapun yang selanjutnya yaitu adalah Mau'izatul Hasanah yang kali ini akan kami mintakan kepada Al-Habib Al-Ustaz Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana bi hadrati awliyaihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflaha al-muttaqun. Ala ya Rasulullah, inna qarabatun, orang-orang kafir yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, insyaallah ini adalah lima makna. Hal wajada ma wa'ada rabbukum haqqa, wa nahnu wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Yang maknanya kira-kira seperti ini. Nabi berbicara kepada orang yang dikubur itu, terutama mereka orang-orang yang tidak beriman. Apakah kalian mendapatkan janji dari Tuhan kalian yang mereka sembah, yang mereka percayai, sementara kami benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami? Sayyidina Umar tidak tinggal diam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Kan sudah mati, sudah tidak bernyawa. Apa kata Rasulullah?
Ma anta bi asma' minhum, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Saudara, jangan dianggap auliya Allah, as-salihin, al-muqarrab indallah subhanahu wa ta'ala mati begitu saja, saudara-saudara. Tidak. Mereka hidup di alam lain dengan dimensi yang lain yang kita tidak paham. Tapi ada orang-orang yang tahu dan mengerti dan melihat apabila dibuka basurahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya akan dibahas ini, saudara. Oleh karena itu, mari, kalau di dalam hadis terangkan, hadis kursi tentunya, ana indallahi ana indallahi abdi bi falyadun masya. Aku tergantung sangkaan orang itu kepada Allah. Mari dalam hal-hal semacam ini kumpul di tempat aulia, ziarah kepada aulia, ziarah kepada kedua orang tua kita. Dari rumah pasang husnul dzan, mereka hidup, mereka tahu, mereka mengerti, mereka melihat dan memperhatikan kita. Saudara, saya pernah datang ke Huwairah di tempat Habibana Mustafa Al-Mukhbar, Mustafa bin Muhammad Al-Mukhbar. Di situ saya betul-betul teringat dan tidak lupa. Ada tulisan, manja wa ta'anna, nala ma tamanna. Siapa yang datang dengan betul-betul etika yang baik, punya cita-cita yang baik, punya permintaan yang baik, dengan sangkaan yang baik, dia akan mendapatkan apa yang dia minta di tempat itu, saudara. Manja wa ta'anna nala ma tamanna. Oleh karena itu, mari pasang niat, pasang keinginan, pasang doa, pasang permintaan, bertawassul kepada haula'ir rijal alladzi Allah Subhanahu wa ta'ala dzakarahum fil Qur'an. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim. Saudara, berkata orang saleh, ini firman Allah, jangan menganggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja. Tidak, saudara. Mereka hidup, diberi rezeki, tapi Anda tidak lihat. Bagaimana cara mereka hidup? Bagaimana cara mereka mendapatkan rezeki? Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Itu bukan urusan Anda. Hayat barzakhiyah. Kita cukup mengimani dan meyakini bahwa itu ada dan terjadi. Hadirin, orang soleh mengatakan aulia ini kalau di dunia seperti pedang yang masih tertutup di sarungnya. Pedang yang ada masih sarungnya. Jadi masih terbatas pergerakannya. Tetapi ketika beliau masuk ke lubang bahat, pindah ke alam barzakh, pedang itu tercabut, sudah tajam, saudara-saudara. Artinya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita pakai adab, pakai etika yang baik. Jangan cari jauh-jauh, saudara. Tadi diterangkan, man ta'allaq bihim adrak jami'at al-haf. Ini yang ngomong siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib. Siapa yang punya ta'alluq, senang, cinta, yakin, mahabbah, semua keinginannya Allah sampaikan dengan izin Allah, saudara. Mari kita usang ta'alluq kita. Jangan ke tempat jauh. Jangan ke tempat sesuatu yang kita tidak paham, wahai alawiyin. Jangan pergi jauh, ajdalukum agmar munira. Engkau punya kakek ini bulan bintang terang benderang. Maaf, saudara. Kadang-kadang kepicikan kita merubah etikat kita. Kebodohan kita merubah akidah kita. Jangan. Haula ya'budunal jalal wa ya'kulunal halal. Mereka orang-orang ini makan dari makanan yang halal tidak dilakukan. Beribadah kepada Allah yang mulia. Sudah tidak perlu disebutkan kehebatan mereka. Manakib mereka tidak usah disebutkan, saudara. Dengan melihat kubur kita sudah paham ini orang siapa. Asal memakai pandangan mahabbah, pandangan ta'alluq, saudara-saudara. Saya mau mencontohkan sedikit saja, mungkin ini keluar dari sini. Anda pergi akan membeli beras. Ini beras di pasar banyak. Ada beras yang nomor 1, beras yang nomor 2, beras yang nomor 3. Anggaplah beras yang terbaik namanya beras musi.
ditanam di 17 ilir. Allah alam di mana 17 ilir. Ini misal, saudara. Ini beras musi yang ditanam di 17 ilir ini terkenal baik, tidak pakai kimia. Ditanamnya sekian bulan, diurus baik, ditanam dengan baik, disiram dengan baik, dijauhkan dari hama-hama, sehingga timbul berasnya bagus, mahal, dan enak dimakan. Tahu sudah, beras musi. Tiba-tiba setelah sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun, ada lagi beras. Namanya lebih bagus, beras komputer. Kenapa disebut beras komputer? Kalau tadi beras musi dipas, ditanam, disiram, diurus 6 bulan, beras komputer 1 bulan setengah sudah bertengger dari buah. Sudah. Kelihatannya bagus, kelihatannya hebat, kalau dimasak bau. Saudara. Ini contoh buat antum ya ikhwani, ya aulad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente jangan keliru dengan imamah. Jangan keliru dengan jubbah. Jangan keliru dengan sorban. Jangan keliru dengan ilmu syaitan. Saudara, iblis kana aliman kabira, lakinna ma'dallan nas kabira. Iblis dulu luar biasa ilmunya. Tapi lihat, menceleng dia, loncat dia, salah dia, hasut dia, jatuh, menghancurkan orang banyak. Ini contoh diri kita. Ibu, abah, kakek, nenek, ilmunya, akhlaknya, perjuangannya, infaknya, semua bagus, tidak ada celah. Ente tahu. Seperti beras musi di 17 ilir. Jangan ambil beras komputer, saudara, kalau masih ada beras musi. La tabu'ul ba'id. Jangan ambil di mana-mana. Ilmu ada di sini. Ilmu indah ajdadukum. Al-Shahab dia, Al-Haddad dia, As-Sakaf dia, Al-Habsyi dia, apapun dia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mustaqim, kita ambil ilmunya. Haula godaman an Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bangga dengan mereka. Jangan bersedih kepada mereka, salah. Ente pukul dada ente, sedih kepada dia, salah. Kalau ente pukul dada Habib Ahmad, anak Habib sampai belah dada ente, yang pada Habib Ahmad, mayanfa. Mayanfa Habib Ahmad pukul dada ente, manfa. Nangis la yanfa. Enggak ada man baka fi qabr Habib Ahmad, tolak darajatu ila mi'ah darajah kadam Habib, enggak ada. Tangisan, pukulan dada, bunuh diri sekalipun tidak membahagiakan mereka. Mada ladzi farhum. Kita harus tanya apa yang membahagiakan mereka. Antum tasluhu masalikahum. Kamu kerjakan yang dia kerja. Infaknya bagus. Yang dia orang kaya, infak. Di mau lupa, betul kan? Kenapa? Nyontoh siapa? Habib Ahmad. Hada yufarrihu. Hada mislu. Habib Ahmad sembahyang malam. Ente sembahyang. Kalau Habib Ahmad sembahyang malam, anak takut kelewatan sembahyang. Anak sembahyang 2 malam. Yufarrihu. Habib Ahmad cari ilmu ke Tarim. Ente cari ilmu ke Tarim, ke Makkah, ke Madinah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, di Palembang sendiri. Ya Habib Ahmad, ada begini. Tapi kalau kita tidak nasib Habib Ahmad, la salah, wala siyam, wala qiyam, wala akhlak, wala ilm, malu ente kenal Habib Allah. Jangan bikin malu kita. Belajar ilmu supaya tahu min hana Habib Ahmad. Limadha yu'azzam? Limadha yukarram? Limadha darajatu 'aliyah inda Allah? Semuanya sababnya bihubbihi lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min qawiyyi alamatil mahabbah ittiba'uhu li Nabi li jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalik nahnu. Yang menunjukkan kita cinta kepada Habib Ahmad, ittiba kita kepada Habib ini. Semoga Allah menjadikan dengan cinta kita, dengan etika kita, berkah jamaah ini, kita cinta kepada Habib, mengikuti perbuatan-perbuatannya. Insya Allah betul-betul kita seorang Alawi,
Ali syaraf, kata Habib, yang tinggi derajatnya, tinggi kemuliaannya. Berkapa? Mengikuti perjalanan Rasulullah, mengikuti perjalanan sahabat Rasulullah, mengikuti perjalanan cucu-cucu Rasulullah, mengikuti kakek-kakek kita, termasuk di antaranya Al-Habib Ahmad bin Syahid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina syarra ma qadayt. Allah ya Rabb, ببركة هذا الحبيب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا واقضي هوائجنا الدينية والدنيوية والأخرى لجميع الحاضرين ومن يصاب منهم بمرض اشفهم يا رب شفاء من عجل شفاء لا يغادر لنا هوائهم ألما ولا إلا يسر علينا الأرزاق الحسية والمعنوية دليل سهل في بناء هذه المحال إن شاء الله dengan izin Allah dan berkah Nabi Muhammad. هذا mohon maaf kalau ada kekurangan. مستمدين جئنا من بعيد أسأل الله يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلام أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلف لا زلت مسرور يا قلبي بذكر السلف أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلف سادات قلبي بهم دائم وهو في شغف إذا ذكرت صفات القم دمعي ذرف أوصافهم تاجز الوصف إذا قد وصف كم عبد منهم له السر الخفي انكشف حوى جميع الفضائل والحلاوة يهلي لكم قدر عند الله عالي الشرف ومن دخل فيه معكم لا يخاف ومن تعلق بكم أدرك جميع التحف مني عليكم سلام آلاف ما برقراف وقافت بعتاب بكم وانتم غنى من وقاف ولي إليكم نسب عرفوا من قد عرف جدي محمد
نظركم على من بالذنوب اعترف لا تهملوني وشلوا من قدايا النكاف مدوا إلى الله يهدي في حوائجي فنيلكم منتصب بالأصل ما هو سلف يا خير والد بأولادي وأهلي رأف فاعطف علينا فإنك خير من قد عطف عبد منه ترف صلاة الشاك يا حائز خصال الشرف ولك وصحبك ومن بالحب فيك اتصف عسى معكم ولا نخلف كما من خالف لا زلت مسرور وعلى آل سيدنا محمد آمنا بالزيارة اقضنا يا الله بجاه من جاءنا بالبشارة اللهم اقضي حاجاتنا بهذه الزيارة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى أرواح كافة أولياء الله والصالحين خصوصا إلى روح الحكم بنت عامر المختار وحبابة زينب بنت عامر المختار وحبابة شيخة بنت عمر بن محمد بن يحيى وحبابة زهرة بنت عامر بن مع البار الكاف أنوار وعلوم وكرامة في دين الجوار ويحكمنا ويكون الجوار وإلى عدد النبي الله الله يا الله لنا بالجسور يا ربي صلي على يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بجاه محمد وبركاته وأسرار وأنوار وعلوم وكرامة في الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح على ابي ابي ويصلح بهم الباب ويصلح بما بينهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عمر قتمير والحبيب عبد الله بن عثمان المديحي والحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاف وكافة أولياء الله والصالحين أهل قبة كتشي والحبيب عيسى بن محمد الكاف والحبيب عبد الله الشاتري والحبيب هادي بن شهاب وصول مفرحم
أن الله يعلي درجات بالجنة ويحفظنا بجنة الدنيا والآخرة. أن الله يأتي كل سائل منا منكم سؤلا ويخرج المسلمين ويأتمنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. سهلا بالإحسان جود يا كرام، بكم صعب الأمور يعود سهلا بالإحسان جود يا كرام، بكم صعب الأمور يعود سهلا بالإحسان جود يا كرام. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. وسلم الحمد لله رب العالمين. وعلوم وكرامة في الدين الأولى ويبارك على المسلمين ويكوننا ويكون في خير وعافية وإلى عدد النبي محمد والفاتحة. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الجسم، لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الجسم. آمين يا ربي بهم وبأجل بالنصر وبالفرج، يا رب بهم وبالحبائب كلهم أجل بالنصر وبالفرج يا الله. الحمد لله رب العالمين. الحبيب عبد الله بن أحمد الكاف. الصحيح عن الكتاب عبد الرحمن بن شهاب بن شهاب ثم إلى العبيد عبد الرحمن بن شهاب بن شهاب وصحيح عن طارق بعد وسلم وإبراهيم وإلى أرواح والدينا ووالديكم يا رب. خاصة وأموات المسلمين عامة. آمين آمين. يغفر لهم ويرحمهم الجنة وأنهم الجنان مع سيد والجنان. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا وينور قلوبنا ويرحمنا ويرتدنا ويتوب علينا ما ظهر منا وما بطن. وأن الله يشفينا من الأمراض والأسقام والآفات والآحات والبليات. وأن الله يرزقنا التقوى مع الاستقامة. وأن الله يرزقنا الفتوح والرسوخ وصلاة الصبر وتوبة النصوح. وأن الله يبارك فينا وفي أولادنا ومن معنا وما معنا ويرزقنا التيسير والصلاح والفلاح والنجاح وبلوغ المنى. وأن الله يبلغ مقاصدنا وأنفسنا واصطفنا بالدعاء. وأن الله يحفظنا ويتولى ويبلغ مقاصدنا بالتيسير والسهالة والجمال والرعاية والعناية والحماية بجاه خير البرية. وأن الله يبلغنا حج بيت الله الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا العام وفي كل عام. وأن الله يجمعنا بهدي المختار محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما دائما مستمرا. وأن الله يرزقنا رعاية خاصة بجاه خير البرية على كل نية صالحة على ما نوى أسلافنا الصالحون. وإلى عدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وزمان أنت حاكمه زال ما فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه أما بعد حبايبنا الكرام para asatidah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Mahyikum bisalamin atir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul pada hari ini untuk mengingati dan mengenang akan jasa guru kita almarhum al-ustaz ad-da'i ila Allah al-habib Ahmad bin Abdullah al-Habashi rahimahullah nafa'ana Allah bi'ulumi fi darin amin. Seorang insan yang cukup mulia, yang mana dengan sebab beliau lahir sebab-sebab kebaikan. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habashi adalah merupakan insan yang istimewa, yang mana sifat beliau adalah tidak berhenti untuk melakukan dan melaksanakan kebaikan. Pantang ada peluang untuk melaksanakan kebaikan, maka beliau akan berusaha dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Bermula daripada memimpin kepada Ma'had Riyadh, kemudian melebarkan lagi daripada cawangannya, mengambil kesempatan untuk hampir dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka daripada Darul Aitam Al-Bi'am yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku dengan kabil yatim, hakala kata Nabi, aku dengan orang yang menjaga anak-anak yatim itu adalah seperti ini, mengisyaratkan akan dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habashi meneruskan dakwahnya yang sudah tentulah manfaatnya itu dirasai wabil khusus kepada penduduk-penduduk di Palembang dan juga daripada Indonesia sendiri, dan secara umumnya adalah seluruh pelosok Nusantara ini dan seluruh dunia dan umat. Jazallahu anna khairal jazallahu anna khairal jaza. Melebarkan daripada dakwahnya, beliau pergi ke Malaysia dengan dakwah yang cukup bijaksana, mengambil kesempatan melihat keadaan ketika itu di Malaysia, bukan hanya daripada umatnya, bahkan daripada anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Sahadat Al-Ba'alawi yang semakin lupa dengan jalan datuk nenek mereka, yang semakin meninggalkan dari pegangan-pegangan mereka kasih sayang yang ada pada jiwa Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Tidak mahu supaya mereka hilang daripada jalan-jalan tersebut. Akhirnya dengan kerjasama yang telah disusun dengan Al-Mahmum Al-Habib Osman bin Ali bin Yahya, maka ketika itu diusahakan sebilangan daripada anak-anak daripada Malaysia untuk menyambungkan pelajaran di Ma'had Riyadh ini. Bayangkan hikmah Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Setibanya anak-anak itu yang mungkin ada di kalangan mereka yang berada dalam keadaan kedhaifan, pertama kali ditinggalkan berjauhan dengan ibu bapanya. Ada di kalangan mereka yang susah, ada di kalangan mereka yang tidak biasa, ada yang di kalangan mereka pergi dengan keadaan terpaksa. Akan tetapi bayangkan disebutkan, inilah contohnya. Kalau kita melihat firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bihikmati wal mau'izati hasanah. Serulah kamu kepada jalan Allah dengan hikmah dan mau'izati hasanah. Al-Habib Ahmad telah menunjukkan buktinya. Ketika mana jauhnya pelajar-pelajar itu daripada ibu bapanya, beliaulah yang paling dekat dengan anak-anak itu. Disuruh untuk memanggil dengan abuyan, seperti bapa mereka sendiri, dibelai, dijaga, ditumpu, diberikan tumpuan. Bukan untuk membedakan di antara anak-anak santri Malaysia dengan Indonesia, tetapi mengetahui akan keperluannya untuk mendekati kepada anak-anak ini sebelum nantinya akan diletakkan dan diserapkan di dalam kelas-kelas yang lain, bagi memantapkan mereka itu, bagi mereka tenang ketika mana meneruskan akan pembelajaran mereka. Di antara yang bernasib baik, Al-Faqir dapat bersama-sama dengan beliau, walaupun dengan kadar waktu yang tidak panjang, akan tetapi kesannya itu adalah cukup dalam. Memang kata pepatah mengatakan bahawa kalau sekiranya belajar di waktu kecil itu seperti mana memahat di atas batu, sedangkan di waktu dewasanya seperti menulis di atas air. Al-Faqir adalah di kalangan mereka yang telah dewasa pergi dan dididik oleh beliau. Akan tetapi hikmah dan tajamnya mata pena mereka, hati dan hikmahnya, lidah dan lisannya, akhlaknya itu dapat mengguris akan hati yang keras ini, sehingga kan alhamdulillah mendapatkan manfaat yang cukup besar dari didikan dan tarbiyah beliau. Jazakallahu anna khairul jazaa. Mudah-mudahan sedikit dari perkenalan ini dan juga lebih banyak lagi daripada jasa-jasa beliau yang tidak dapat kita lupai, akan tetapi kehilangan beliau itu kita tangisi, akan kehilangan orang-orang yang cukup besar jasanya. Mudah-mudahan kita akan terus meneruskan perjuangan beliau dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ganjaran dikarenakan beliau dengan sebab beliau lahirnya sebab-sebab kebaikan ini. InsyaAllah sejarah ganjaran itu akan disalurkan kepada beliau dan kita meneruskan lagi daripada usaha-usaha beliau dan juga berakhlak dengan apa yang beliau berakhlak dengannya. Mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh beliau. Ada wabillahi taufiq wal afu minkum. Yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh Al-Ustaz Kiai Haji Syafi'i Manandar. Kalau beliau Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa barakatihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi al-anjum al-zahirah. Amma ba'd. Hadratul habaib, abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mata Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim fi darin amin. Wa bil khusus dayfuna kiram Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri atallahu umrahu fi khairin wa sihhatin wal afiyah wa nafa'ana bi hudurihi bi hadhihi lailah amin. Mudirul Ma'had Arjan Al-Ustaz Adabillah Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, mata Allah fitri hayati.
فبالحقيقة لا يليق لي أن أقوم وأتكلم في هذا المجلس العظيم. وكيف أقوم وأتكلم وبين يدي رجال من العلماء من ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الآن منهم مثلي ومثلهم كمثل النجوم في السماء وأنا تحت تراب نعالي. Ini di Palembang ini banyak ulama. Jangankan orang tuanya, anak mudanya saja sudah jauh lebih dari saya. Saya diundang dari Jakarta kemarin suruh ziarah, suruh lihat orang yang ada di kuburan. Tapi saya tidak hanya lihat kuburannya saja. Saya kepengen dilihat juga seperti Habib Ahmad bin Abdul Habsyi. Saudara, harimau mati, kata peribahasa, meninggalkan belangnya. Orang mati meninggalkan budinya. Nabi bersabda bahwa al-khalq iyallah wa ahabbuhum ilaih anfa'uhum li'iyali. Ini kita ini semua hamba Allah, seolah-olah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda harus tampil lebih. Seperti Habib Ahmad nih, Budin Ma'ad. Dengan apa tampil lebih, saudara? Dengan uang? Tidak. Dengan dandan? Tidak. Dengan kemewahan? Bukan. Dengan sombong? Apalagi. Tapi tampil dengan apa-apa yang membawa manfaat kepada hamba Allah itu sendiri, pasti Anda akan tampil di atas sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan saudara-saudara dijadikan oleh Allah orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Al-Quran berbicara, Allah tentunya yang berbicara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu contoh yang baik. Ini ayat sudah sering kita dengar. Di maulid kita dengar, di penutupan pengajian kita dengar, di tempat nasihat-nasihat juga kita dengar. Tapi tolong saudara perhatikan sedikit. Tolong saudara perhatikan sedikit arti yang kita paham saja. Tidak usah jauh-jauh kita ulama. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW contoh yang baik. Ini berarti ayat ini menyinggung, menyuruh kita, memerintah kita, mewajibkan kita, karena Nabi adalah orang yang terbaik, orang yang terbenar, orang yang terbagus, orang yang teralim, orang yang terbersih, pilihan Allah untuk kita teliti, karena di sana adanya kebaikan. Pada Rasulullah SAW ada petunjuk yang baik. Apa saja itu? Anda mau ambil apa? Mau ambil ilmu ekonomi, mau ambil ilmu kedokteran, mau ambil ilmu politik, mau ambil ilmu kejiwaan, apalagi ilmu agama, adanya pada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita sering dengar al-ilmu nurun, tapi bukan bahasa Indonesia, saudara. Al-ilmu nur, cahaya, bukan nurun turun ke bawah, bukan, saudara. Yang terjadi sekarang al-ilmu nurun turun, saudara-saudara. Kenapa? Bapaknya alim, kakeknya alim, kakeknya, kita yang di bawah nurun, la alim wala muallim. Betul saudara? 3 menit. Saya diberi waktu 5 menit sama Habib. Hadirin, Rasulullah bersabda, 5 makna. La ya'ti alaikum amun wa la yawmun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum.
tidak datang kepada kalian tahun baru. Yang kesian saudara, tahun baru orang berpesta pora. Tahun, kesian lakum tahun. Keluar uang, beli petasan, beli minuman, akhirnya nyungsep di got mati. Yang diperingati tahun. La haula wala quwwata illa billah. Nurun selain menurun kita. Kita peringati orang-orang yang baik seperti Habib Ahmad bin Abdullah supaya kita contoh. Sebab tantangan ini kata Nabi tidak datang tahun, tidak datang hari, kecuali sesudahnya lebih jelek dari sebelumnya. Berarti hari ini masih lebih bagus dari besok. Oleh karena itu tidak tantangan sudah. Islam dibawa oleh kakek-kakek kita, diantaranya wali-wali 9. Saya mau tanya, di zaman wali 9 sampai tahun 1900 Masehi, saya belum hidup. Saya belum hidup, Anda juga belum hidup sekalian. Ya. Dalam kurun waktu tersebut, sejak masuknya Islam ke Indonesia dari Aceh, terus masuk ke Gresik, ke Jawa dan seterusnya, ada nggak yang ribut, saudara? Ribut akidahnya, ribut cara sholatnya, ribut cara ngomongnya, ribut cara bergaulnya. Ada tidak? Jawab, ada tidak? Akur tidak? Tanda benar akur. Tanda benar akur. Nah saudara, Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Allamah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Subair baru saja pulang. Beliau mengatakan, ibadah kita ini sekarang yang dibawa oleh habaib, anta min abi min jad ila hadzal ilm sawa dengan apa yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahtaj ila taghyir, la yahtaj ila tajdidan. Hum ulama fuhul ulama yafham afham minna wa min kulli wahid minna. Saudara, Habib Ahmad ini mengambil dari Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Gurunya, ibadahnya sama kayak kita, saudara. Nah, hadirin, oleh karena itu, Nabi juga ada menyebutkan, karena Nabi sudah nanti tadi bakal hadis sesudahnya bakal berjelek dari sebelumnya. Berarti ini tantangan sampai kita ketemu apa? Banyak ini setan gentayangan, saudara. Kalau hantu gentayangan mudah bohong soalnya. Tapi kalau setan gentayangan kadang-kadang bukan setan yang kelihatan manusia. Anda jangan tertipu. Mereka dulu Aulia Tis'a, njit-njit kita datang ke Indonesia bawa apa? Ahlus Sunnah wal. Ada yang lain kan dulu? Ada yang lain kan dulu? Jangan takut saudara ngomong. Enggak ada yang lain. Tahlil sama-sama, ziarah sama-sama, dihubungkan kita dengan yang meninggal. Syok ziarah kubra, apa? Jangan tasil. Mana tiga mabau min aslabina. Mereka kita dihubungkan dengan yang sudah meninggal, kelihatannya oleh Anda meninggal. Mereka pindah dari alam ke alam yang lebih bagus. Supaya apa? Akhlaknya kita ikut. Dengan adanya ziarah, ada tadzkirah, ada wa'ad, ada irsyad. Al-jahil minna yafham. Yang bodoh dari kita ngerti. Oh, itu Habib Ahmad bin Syahab. Oh, hakada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Oh, hakada aqidah ahli sunnah wal jamaah. Oh, hada kufur, hada syirik. Nafham. Dimana? Nata'allam. Bisabab ziarah. Sebab ziarah. Bukan bid'ah ziarah. Yang ngomong ziarah bid'ah, ente bid'ah, saudara-saudara. Kita dapat manfaat dari ziarah. Bukan balas. Kita datang ziarah bukan bawa jeruk, bukan bawa durian, bukan bawa kertas tisu, terus kita sembah kuburan. Tidak. Kita ziarah minta kepada Allah, ini orang supaya dirahmat. Kita ziarah datang kita ingetin, ini orang kenapa jadi besar? Oh, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus.
Sedekahnya bagus. Siapa yang nyontok? Yang kaya infaknya ikutin dia. Yang berilmu ngajarnya ikutin dia. Yang bodoh rajinnya ikutin beliau. Ini ajaran kita punya orang tua, saudara-saudara, yang membawa ke negeri ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi mengatakan, saudara harus tahu, kadang-kadang bajunya sama, putih, kopiahnya sama, putih, sorbannya sama, putih, jubahnya sama, putih, hatinya putih. Saudara-saudara, ada nggak yang begitu? Ada tidak? Ngomong jangan takut, saudara. Ada yang murid. Oleh karena itu, Anda harus pilih-pilih. Harus lihat. An-Nabi yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadurruhum man nawa'ahum fi riwayat man khalaqahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada dari golongan umat kita Nabi Muhammad SAW yang mereka bakal jalan benar terus akur. Kita harus yakin yang jalan benar dan akur adalah as-salafun as-salihun yang bawa ke Indonesia ketenangan, bawa ke Indonesia Islam, bawa ke Indonesia kebahagiaan, bawa ke Indonesia persaudaraan. Siapa yang bawa? Nenek moyang kita, bapak moyang kita, ajdaduna yang membawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada yang ribut, aman. Mulai tahun 1920 ada partai, ada golongan A, ada golongan B, ada golongan C. Pakai kacamata hadis tadi. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Cari saudara. Marhum narja' ila Habibina Abdullah bin Al-Haddad. Walzam kitabullah watba' sunnatan wattad hadakallah bil asbab. Hada mazhab Ahmad bin Abdullah. Kita lihat ini ulama yang akan kita ikuti. Kalau cara sholatnya sekarang ada kan, gamisnya sama, orangnya sama, Habib lagi, sholatnya lain. Ada tidak? Ya. Jangan ikut. Paham saudara? Orangnya sama, imamahnya sama, akidahnya lain. Ada tidak? Ya. Jangan ikut biar di Habib. Cari yang dhahirin 'alal haqq, yang benar pegang. Siapa kata Allah ada? Walzam kitabullah, yang melazimkan Al-Quran, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum ma tarawna nabi wa la tatafiduna bin nabi min alladhi jab lakum akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam abauna wa ajdaduna wa ulamauna al-muhaddiduna 'alal haqq al-mutamassikuna bi aqidah Ahlus Sunnah wal la takun ahlu bid'ah wal gegabah. Kalau saudara pegang Wasam kitab Allah sunnah. Yang ikut kitab Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bisa masak itu kitab Allah wa sunnati Rasulillah aziman, ini besar. Jadi hadirin, ketika kita memilih seorang guru, lihat bagaimana dia memegang Al-Quran dan memegang sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ikutan kalau dia seorang habaib kepada kakek-kakeknya. Kita harus yakin dan percaya mereka semuanya orang-orang yang membawa kebenaran. Anda tidak perlu diterangkan kepada kita semua manakib-manakibnya. Yang kita dengar semua dari mereka bagus. Aneh bin ajaib. Kalau ada orang lahir di tahun 70-an, lahir di tahun 80-an, mau berbicara bahkan menjelekkan, memurukan orang tuanya yang sudah lalu. Ini benar apa salah ini? Sudah. Kita harus berpikir. Jadi hadirin, lihat. Maksud saya, kalaupun Anda mengambil guru, walaupun dia seorang habaib, walaupun dia anak guru kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihat dulu. Ini anaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak kerjaannya. Kalau anaknya ini tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi Ahlul Bid'ah wal
saudara? Bisa begitu saudara? Yakinkan. Pegang ini. Yang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah, dibawa oleh sahabat Rasulullah. Kita punya aslaf, kita punya Injil, termasuk yang dibawa oleh Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi adalah perjuangan ajdaduna, nenek moyang kita yang membawa dengan mazhab Ahlus Sunnah wal. Jangan mau dirubah saudara, siapapun orangnya, dengan apapun caranya. Uang bisa habis, pangkat bisa habis, tetapi akidah yang benar akan membawa saudara pada dua masalah, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Nasallallahu alaihi. Akidah yang benar adalah akidah yang dibawa oleh orang-orang tua kita. Enggak perlu tanya, tanpa reserve, mereka adalah orang baik, orang benar, orang ahli ibadah. Ini perlu kita cari. Jangan berintir qaulillah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dipikirkan dunia. Kita tidak bisa jadi orang kaya kalau tidak berusaha. Bukan itu, saudara. Allah tidak akan merusak nikmat yang ada pada Anda selama iman Anda, amal Anda, perbuatan Anda sesuai dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin idza khalaftum al-Qur'an wa sunnah wa ijtihadukum wa a'malukum al-mardiyah inda Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Min a'malil bir, min ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ittiba'is salaf, min ittiba'il khair, min ittiba'is sunnah. Ini saudara yang menyebabkan kita tetap dalam nikmat. Orang yang mengikuti ajarannya, mengikuti thariqahnya, cinta kepada mereka, mau hadir di majlis mereka, berarti kita mendekatkan diri kepada mereka, mendekatkan diri kepada yang mulia. Quran kertas, kulit ditempel di Quran, dicium. Iya kan saudara? Tapi kalau kulit ini ditempel di atau diminum, ada cium? Tidak saudara. Ditempel di Quran, dicium, ditaruh di atas kepala. Kulit di mana? Nempel sama Quran. Anta nempel, lihat yang ditempel siapa? Kalau ahlul khair, ahlul salat, ahlul ibadah, ahlul ilmi yang benar, ikut dia, pegang dia, menamati, ziarahi, haulkan, ingat kebaikannya supaya kita bisa ikut. Hadirin, saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini bermanfaat buat saya, terutama diri saya sendiri. Hati-hati terhadap ajaran-ajaran yang ada sekarang. Nabi sudah mengingatkan bahwa hari besok lebih jahat daripada hari sekarang. Termasuk berarti orang-orangnya, termasuk berarti cara dagangnya, termasuk berarti cara memimpinnya, termasuk berarti cara beribadahnya di lobah-lobah nanti ada, sudah pasti. Hati-hati saudara, Nabi sudah mengingatkan. Nah, supaya Anda bisa senjata, pegang seperti yang saya tadi bilang, guru yang benar-benar memegang Al-Quran, memegang Al-Hadis, ikut salaf yang soleh, insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Meninggal masuk, kalau ada yang mau meninggal dulu, silahkan dia masuk surga, saudara-saudara. Allahumma hdina fiman hadait, wa atina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Hada, mohon maaf kalau ada kata-kata yang keras, yang kurang baik, kurang cocok, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walakum minkum, berkhusus benar habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثيرا للحبيب أحمد بن عبد الله للحبيب أحمد حداد من جاكرتا. وأخيرا نرجو للحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري أن يلقي الكلمة في هذا اللقاء، ونرجو للأستاذ أحمد بن علوي الحبشي أن يترجم كلمة حبيب عمر الجفري، فعليهما فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي، أرسلوا صلاة على النبي. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة والسلام على رسول الهدى والرحمة الذي دعا إلى ربه على بصيرة
بالحكمة والموعظة الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau mengucapkan hamdalah, segala puji dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau bersyukur telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajak di dalam berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi telah menyampaikan dakwahnya tersebut dengan sebenar-benarnya dakwah dan sebenar-benarnya penyampaian dan jihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sekalian sebagai umatnya Nabi Muhammad meneladani dan mengikuti bagaimana cara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Dakwah ini adalah dakwah caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jadilah kita orang yang cinta dengan Nabi Muhammad dengan meladani cara dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kita lihat orang yang menyampaikan dakwah dengan sungguh-sungguh adalah mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad beserta mereka para salafun saleh. Senantiasa mereka meneladani dengan caranya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, dakwah telah sampai dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia mendapatkan dakwahnya beliau sehingga sampai dakwah tersebut ke negeri kita yang mulia ini, sampai ke kota kita yang kita berada pada kota ini. Itulah dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lihat mereka bersandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah orang yang sabar, dakwah yang perlu kita ikuti, dakwah seperti ini yang harus kita ikuti. Kemudian kita memiliki guru, di antara guru kita guru-guru yang mulia, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi. Begitu juga para guru-guru yang ada di Ma'had Al-Ilaq ini beserta pondok-pondok pesantren di seluruh Palembang ini ataupun di seluruh di mana mereka berada. Mereka semuanya perlu kesabaran dan sebagai murid, sebagai santri hendaknya memuliakan gurunya. Jangan sampai kita suudzon dengan guru, tidak berprasangka baik dengan guru. Andaikan ada wali yang datang sekalipun, orang yang lebih alim sekalipun dari guru kita, silakan kita menghormati mereka, tapi guru kita lebih utama untuk kita muliakan karena akan mendapatkan keberkahan daripada mulia kepada guru tersebut. Al-madad bil mashhad. Ketahuilah, tidak turun madad kecuali tergantung bagaimana pandangan kita terhadap husnudzon kita tersebut pada guru. Kita saksikan dengan pandangan kita sehingga akan turun daripada pandangan tersebut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita sekalian, orang yang hadir di tempat ini yang dari jauh ataupun para penuntut ilmu dan guru kita sekalian akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan buat kita sekalian daripada doa-doanya Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Jufri. Demikianlah sedikit yang dapat kami pahami daripada kalam beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.